المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وساب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسولنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم
وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ العظم البقي المقدم محمد بن علي باعلمي وصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي عالمي وصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفضل أروي سادتنا سفين مقن وحلت الله من السكاطي لمقربها أن الله يولي درجاته في الجنة يكثر مثوبتهم وضيف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفضل رشدنا صاحباتكم بالإرشاد وقوس العباد والبلاد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصول وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة يكثر مثوبتهم وضيف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفضل كفات عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأمة أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويسوي مرضاهم ويجمع زمنهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم سرارهم ويغفرنا وإياهم شر الفتان والمحن والمؤذيين والمتعدين من قريب أو بعيد من يسارهم ويغزل أمطارهم ويتب الله سائل منا وإنكم سوله ألا من عبد الله ورسوله وافتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يسلمهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطانهم سالمين غانمين محفوظين في مرزوق يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ونف وعافية إلى حد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا
كلنا حيث كنا يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا بحلقه يا عليما بحلقه يا خبيرا بحلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بحلقه يا عليما بحلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بحلقه يا عليما بحلقه يا خبيرا بحلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الختم القبول تمام من كل سوء معمول إلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا يوم تعلم المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انقلنا ومسلمين من السخاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإحانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن السر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقام إلى الصحة ومن السخاء إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاستحاد ومن الحلن إلى توفيق ومن البدعة إلى سنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى دنيا بالتقوى وعلى تقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفدي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسهوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوث يا غوث يا غوث يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إنا نسألك التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك وغنية عمن سواك إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين نسألك تعالها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا ويسر فيبقى ويتعبد لا يسوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رب
رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا حبيب الله يا رسول الله عافا ورحمة يا رسول الله لمسترحم مستنذرين للمبررين يا حبيب الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله هلا يا حبيب الله غوثا وغارة يا رسول الله لذي كربة مسودة كدا يجري يا رسول الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله هلا يا خليل الله نجدة مجدي يا رسول الله كريم السجايا كاشفا للمعاسر يا رسول الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله هلا يا أمين الله أمنا لخائفين يا رسول الله تاربا من ذنبه المتكسر يا رسول الله نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء
كل باد وحاضر يا رسول الله نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله إني مسيء مذنب جرائر يا رسول الله ويا غوث كل المسلمين وغيثهم يا رسول الله وعصمتهم من كل خوف وضائر يا رسول الله يا رسول الله Barik alaihi wa ala alihi. Minta mikrofon waras. HP-nya ya harap dikecilkan, HP-nya anaknya itu mau ada kajian. وأصحابه أجمعين رسوله صلى الله عليه وآله وعن خير ابتغاء وجهه مرضاته وقربه وثوابه وعلومكم بعلوم سائر الصالحين Allah bikulli syai'in alimnya bermula Allah mengetahui, maka patut bagimu ia amat takut membuat maksiat, sebab karena Tuhannya amat tahu segala halnya dan berbuat. Artinya hidup, maka mustahil mati. Darinya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya maka patut bagi mukmin bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adanya. Artinya mendengar. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah taala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia takut berkata yang haram, sebab karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Basar artinya melihat, maka mustahil buta. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu basirun bima ta'malun. Artinya bermula Allah taala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia tiada membuat maksiat, sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, pada tempat waktu yang mulia ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala masih kesehatan, diberikan taufik dan hidayah bisa berkumpul lagi di tempat mulia ini.
di dalam rangka mempelajari segala syariat dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, diberikan taufik dan hidayah, bisa mengamalkannya dan selalu di jalan dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada mengenal makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna la ilaha illallah adalah makna bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya kata ulama terkandung di situ makna mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dianjurkan dan diwajibkan mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu mengetahui dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan yang mustahil dan Allah taala. Sebagaimana yang telah lewat bahwasanya kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dia bersifat wujud, kemudian qidam, baqa, mukhadafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Kemudian pada malam ini kita mengingat kembali, memperkuat kembali ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh, pada aulia-aulianya, pada orang-orang terdahulu ulama. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'rifah sebenar-benar ma'rifah sehingga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut kepada Allah itu hanya hamba Allah yang mengetahui, ulama, para orang alim, terutama mengetahui dan mengenal sebenar-benar kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nang ngalih nang dicari. Ya kalau lah itu yang ngalih dicari. Kenapa? Karena kita mengetahui ulama yang benar, ulama yang benar-benar rabbani itu dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Munang ulama alim yang pintar banyak aja, cuma sedikit yang memang mereka mengamalkan dengan ilmunya. Mereka tidak akan mengamalkan ilmunya kecuali dengan sebenar-benar mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semana kuatnya, seberapa kuatnya iman, ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa sempurnanya dia mengenal sebenar-benarnya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dua dia akan mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Maka ia dikena ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warathahullahu ilman ma lam ya'lam. Itu karena natijah atau hasil dari segala semuanya. Dulu kalau kada salah di zaman Imam Hasan Basri, kalau kada salah, ketika itu di zaman beliau mulai timbul fitnah, beberapa fitnah kalau kada salah. Jadi ada yang ini, ada yang itu, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Kemudian ada orang datang kepada beliau, wahai Imam, kenapa sampian tidak menjelaskan yang mana yang benar, yang mana yang hak? Kenapa mereka sampian tidak memberikan argumentasi? Kemudian kata beliau, beliau memberikan jawaban kepada orang yang bertanya, mana yang benar, yang mana yang hak, sebenar-benar hak. Kemudian kata beliau, mari dibawa beliau ke masjid ketika itu. Menurut riwayat ketika itu di dalam masjid ada beberapa halaqah. Dulu halaqah belajaran. Jadi semua
pikiran, semua golongan di situ ada di situ, ada semuanya ada. Kemudian beliau ketika itu membawa batu. Setiap halaqah dilempar sidin halaqah tersebut. Kemudian syekhnya dan murid-muridnya sangit. Bahasa kitanya, siapa nang melempar nih? Kurang belajaran di masjid dihaur. Habis itu sudah semuanya satu persatu daripada halaqah dilempar sidin dengan batu. Semuanya ada yang mencela, ada yang mencaci, ada yang marah. Kemudian ketika itu kemudian menurut riwayat setelah itu ada sebuah halaqah yang mana kalau Rasulullah tabi'in mengajar kepada murid-muridnya. Ketika beliau lempar sebuah batu mengenai seorang murid yang ada di situ, apa jawaban beliau? Dia mengatakan ketika merasa terkena batu langsung mengucapkan Allah. Langsung ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbah itu binip langsung tetap darasnya kada terhenti, kemudian syekhnya kada sangit, kada mengucapkan kata-kata yang keji. Ujar Sayyidina Hasan Al-Basri, lihat kata beliau, yang mana nang bujur, yang mana yang di jalan hak. Engkau, kata beliau, bisa mengetahui dengan hal dan sikap mereka. Beda orang nang takut dengan Allah Subhanahu wa taala, orang nang khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang hatinya kosong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu hanya paham bahwasanya kebenaran itu, ulama itu adalah ulama yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengan membaca sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'rifah sehingga kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya yang kita harapkan natijah belajar tauhid, itu sebenarnya natijah tujuan dan harapan kita. Ingat terus mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Artinya kata beliau mengetahui. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu jahil. Dalilnya wallahu bikulli syai'in alim. Ini dalil naqli atau dalil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Kemudian kata sebagian ulama, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu bukan seperti ilmunya kita. Ilmunya kita ini terbatas satu. Kemudian ilmunya kita ini kada meliputi segala sesuatu. Itu bedanya ilmunya kita. Ilmunya kita ada perantaranya. Ada perantara. Ilmunya kita ini dua perantaranya. Mun kada mata atau telinga, duanya. Mata dan telinga. Bilanya buta masih bisa mendengar. Bilanya tuli masih bisa melihat. Tapi bilanya kedua-duanya nangalih. Ada aja orang buta, ya Allah, kemudian mata hatinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mendengar, maka orang itu bisa terkadang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang baik. Cuma jarang, hampir tidak terdengar orang buta dan tuli. Kenapa? Alih buta. Nggak alih. Makanya mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat jahil. Nah, perbedaannya ilmu kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita melalui perantara dan Allah Subhanahu wa taala tidak melalui perantara, tidak melalui pendengaran, tidak melalui penglihatan. Itu kata ulama, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mutlak, mengetahui segala sesuatunya. Maka ketika kita mengiktikad, kita yakin, kita tanamkan di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui dengan segala sesuatu tanpa terkecuali. Kalau kita kada tahunya terbatas pengetahuan kita.
Ketika kita mengetahui itu, ujar beliau, patut bagi mukmin. Bagi mukmin. Ini takbirnya lumayan detail. Mukmin artinya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung karena imannya ada yang kuat, ada yang lemah. Bagi ulama yang menyebutkan bahwasanya iman seseorang itu bisa menguat, bisa melemah dengan taat dan ibadah, menguat dengan maksiat melemah. Kemudian apa? Natijahnya, hasilnya orang yang beriktikad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, maka kata beliau bahwa ia amat takut membuat maksiat. Bahwa dia amat takut membuat maksiat. Kenapa? Sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Kenapa? Karena inya tahu, yakin, dan inya beriktikad bahwasanya Allah Maha tahu, sehingga orang tersebut benar-benar takut, maka dia tidak akan kesampaian berbuat maksiat. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang mukmin tidak akan berbuat maksiat hina yaf'al, ketika berbuat maksiat. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang yang berzina itu kata Nabi, dia tidak akan berzina ketika dia berzina hal keadaannya dia beriman. Begitu juga yang lainnya. Seorang mukmin, seseorang itu tidak akan berbuat maksiat ketika dia berbuat maksiat dia dalam hal keadaan dia dalam beriman. Maknanya karena ujar syuruhul hadis itu maknanya macam-macam maknanya. Bukan maknanya tidak beriman, artinya dia keluar dari muslim kadang. Maknanya dia ketika itu diangkat, diingat lagi, lupa dengan yang dia i'tiqadkan, yang dia imani, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui apa perbuatannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang kuat yang bisa membentengi kita daripada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian hayatun artinya hidup, maka mustahil mati. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, artinya serahkan olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, mustahil Allah Subhanahu wa taala mati, karena sifat ini kata sebagian ulama adalah pembenaran bagi sifat-sifat yang lain. Kalau mati maka niscaya tidak mungkin mengetahui. Nah, itu kemudian seandainya ketika kita beriktikad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup, maka kata beliau patut bagi kita seorang mukmin mengiktikad bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adanya. Artinya apa? Kita selalu berserah diri, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup. Kemudian sama artinya mendengar mustahil tuli, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah taala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia takut berkata yang haram, sebab karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Artinya sama ini kayak itu juga bilanya kita beriktikad, kita kuat, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, niscaya kita tidak akan berani berucap berkata-kata yang haram. Kenapa? Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui.
Kemudian basar artinya melihat, maka mustahil tuh buta. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu basirum bima ta'malun, artinya bermula Allah taala yang amat melihat dengan barang yang diperbuat oleh kamu. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwa ia tiada membuat maksiat, sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Semuanya ilmu, hayat, samah, basar, kemudian wujud, itu tujuannya kita meniat, mengiktikad, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Natijahnya, tujuannya supaya kita merasa ta'zim, kemudian kita kenapa? Karena bilanya orang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah rasa ta'zim, rasa takut, rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang membuat dia jauh daripada maksiat, mendorongnya mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda orang itu kenal, orang itu tauhidnya kuat, alamatnya istiqomah. Bilanya orang yang mengatakannya kadang ada pandernya tauhid saja, masalah ilahiyah, Tuhan, hakikat dan lain sebagainya, tapi terkadang perbuatannya bertolak belakang daripada apa yang diiktikadkannya. Terkadang sembahyang kada, terkadang menggawi atau mengerjakan yang haram, yang makruh dan lain sebagainya. Maka ujarnya kada sampai lagi ikam, bilanya sembahyang belum sampai lagi. Kada sampai kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seandainya dia benar mengenalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, benar makrifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu seharusnya timbul rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendorong seseorang itu kepada mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kadang pandar wara terkadang ya kayak itu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'ir salihin fi darain amin. As-sunanu al-khamisu as-sunanu allati ba'da mashir ra'si. Yang kelima, sunnah yang ada setelah membasuh kepala. Yang pertama, mashul udhunaini, wa yaqulu indahu Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar wa a'udzu bika minan nari wa su'id dar. Kemudian kita membaca fikih, masih menerangkan, menjelaskan sunnah-sunnah yang ada di dalam mengerjakan wudu atau membasuh anggota wudu. Yang kelima, sunnah-sunnah yang ada setelah membasuh kepala. Yang pertama, mashul udhunaini, membasuh kedua telinga. Wa yaqulu indahu, dan berkata ketika membasuh telinga, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannah ma'al abrar wa a'udzu bika minan nari wa su'id dar. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendengar akan seruan perkataan sehingga mengikuti yang baiknya. Kemudian doanya termasuk maknanya, Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannah ma'al abrar. Dengarkan aku seruan ahlu surga di surga nanti bersama orang-orang yang mulia. Kemudian wa yamsahu hatis amarratin. Berapa kali membasuhnya? Membasuhnya 9 kali. Itu 9 kali membasuh telinga itu di luar daripada
nya semalam kalaulah ketika membasuh muha sunnah juga dibuat telinga keluar daripada khilaf perbedaan yang memadahkan telinga termasuk kepada muha. Berarti ketika membasuh muha tiga kali sudah. Kemudian ketika membasuh kepala sunnah juga pulang dimasukkan atau sekaligus juga dibasuh telinganya. Kenapa? Sebagaimana keluar juga daripada khilaf yang memadahkan telinga termasuk kepada bagian kepala. Mbah itu ulang, mbah kepala khusus sorangan telinga membasuhnya sunnah 9 kali. Kita kadang 3 kali aja. Itu kan bana sekali aja. Wa yamsahu hatis amarratin, membasuh telinga 3 kali. Yang pertama, salatan 3 kali, istiqlalan tersendiri. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Artinya apa? Kada. Maksud air baru itu apa? Kada mbah basuh muha kan semalam kenapa dipadahkan istiqlalan tersendiri, artinya kada tergabung lawan basuh muha. Artinya semalam basuh muha kemudian banyu itu juga langsung basuh telinga. Ini kada sendiri. Artinya apa? Kada termasuk dengan anggota yang lain. Nangkep pembasuhnya bi ayyamurra bi musabbihataihi fi ma'ati fil udhuni, melewatkan bahasa kitanya atau menggosok dengan telunjuk fi ma'ati fil udhuni, pada apa mati namanya, lekukan telinga. Nah, kalau lekukan telinga, nah di situ kan dengan apa? Dengan telunjuk. Bima'ati fil udhni wa yamurra bi ibhamaihi ala dhahri udhunaihi. Nih kemudian dengan ibu jari menggosok, melewatkan artinya menggosok dengan ibu jari. Menggosok di mana? Dengan telinga yang luar. Nang mana nang di luar telinga, nang mana nang di dalam. Ini telinga dalam, ini telinga luar. Kenapa ada yang memadahkan? Karena di dalam perut ibu, di dalam parut tuh ketika bayi itu kempornya angka ini telinganya. Jadi ini dalam ngarannya, ini luar. Jadi dengan tangan dua jari. Dan ini dilewatkan di luar. Lekukannya dengan telunjuk. Jadi itu kan angka itu. Mulai dalam, ada yang melakukan dari sini ke situ sampai keluar, sampai bertemu lagi hanya pulang ke itu. Yang pernah dicontohkan, ulun pernah dicontohkan bagi guru ulun kayak itu. Di sini, mulai sini dalam, lewatkan ke semua ke lekukan telinga sampai ke sini, hanya ke sini pulang 3 kali. Itu 3 kali yang pertama. Berarti 3 kali sudah. Kemudian wasalatan lissimakhaini bima'in jadidin. Kemudian 3 kali pulang. Apa simak itu lubang telinga. Lubang telinga 3 kali dengan air yang baru. Kadzalika bi ayyudkhilal musabbihataini. Apa juga? Pakai jari telunjuk juga. Artinya apa? Imbah culup, tangan tadi dibasahi, basuh di sini, kemudian dilewatkan atau digosok pada sendi anaknya, apa lakukannya, kemudian membantu pulang hanya mengambil banyu yang baru dengan telunjuk juga dengan lubang telinga masuk ke lubang telinganya. Karena 3 kali itu kemudian membatu hanya dengan telapak tangan, hanya pulang dengan dengan batinnya. Kemudian fi kharqail udhunain, yang tadi ketiga kali yang kedua dengan telunjuk tangan dengan air yang baru dimasukkan ke lubang telinga. Kemudian wasalatan 3 kali istilharon bi batinil kaffi.
Itu apa istidharan artinya membasuh dengan angka ini istidharan. Bibatinil kafi dengan telapak tangan. Bima'in jadidin dengan air yang baru. Berarti apa? 6 kali, 9 kali. Kemudian ketika membasuh muha 3 kali. Kemudian ketika membasuh kepala 3 kali, berarti 9 tambah 6, 15 kali membasuh telinga. Ancak benar berarti membasuh telinga. Berarti orang nang telinganya rigat, kotor, berarti dasar wudunya kada sempurna. Ujar Habib Salim Asy-Syatiri pernah ditemukan penelitian di Eropa kalau kada salah. Bingung orang non-muslim itu kenapa orang muslim ini bilanya wudu basuh telinga banyak benar, rancak benar. Kemudian ketika itu di perusahaannya dibedakan. Orang membasuh telinga kada wudu, kada basuh telinga aja. Kalau membasuh telinga, jadi anak buah di sini pegawai yang sebagiannya disuruh membersihkan telinga dengan bersih setiap hari. Kemudian yang ini disuruh kada. Kemudian ketika dilihat kinerja gawiannya, yang membasuh telinga ini lebih bagus daripada yang tidak membasuh. Sekalinya diteliti, sekalinya mau olah giat, mau olah nasyat, mau olah semangat di dalam bekerja. Itu salah satu hikmahnya membasuh telinga dengan benar dan sempurna. Kemudian mashur raqabati indal a'immati, membasuh gulu belakang. Indal a'immati di sisi sebagian ulama. Al-Ghazali wal Baghawi wal Rafi'i. Beliau menyunnahkan wa yusannu bil yadil yumna, disunnahkan dengan tangan yang kanan membasuh bulu yang belakang. Wa yaqulu indahu, dan berkata mengucapkan ketika itu, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzu bika min salaminas salasili wal aghlal. Ya Allah, bebaskan aku daripada api neraka dan aku berlindung darimu daripada rantai dan belenggu. Itu sunnah yang dikerjakan setelah membasuh kepala. Berapa? Membasuh telinga 9 kali, kemudian membasuh pundak di belakang. As-sadisu as-sunanu allati fi athna'i ghuslir rijli. Yang keenam, sunnah-sunnah yang ada pada ketika membasuh kaki. Yang pertama, ayyabtadi'a minal asabi'i. Yang pertama, mulai membasuh kakinya dimulai dengan jari-jari kaki. Kapan? Idza kana yasubbul ma'a ala nafsihi. Idza kana yasubbul ma'a ala nafsihi, apabila dia menyiram air atas dirinya sendiri, maksudnya dengan dirinya sendiri. Kenapa? Bilanya menyiram sorangan, mengubui sorangan, berarti napa nang dimulai telah mulai ibu jari sama semalam dengan membasuh tangan. Bilanya menyiram sorangan nang dimulai napa? Jari. Bilanya disiramakan mulai siku. Atau bilanya pakai keran, bilanya menyiram pakai tangan, pakai dengan jari. Bilanya pakai keran, ada yang madahkan, ada yang anggap itu sama lawan disiramkan, lawan pakai mulai siku. Ada yang dianggap kada yang menyiramkan sama menyiram serangan, maka pakai mulai daripada jari tangan. Sama seperti membasuh kaki, nah kayak itu juga kan membasuh kaki. Mulai apa? Mulai jari dulu nang dibasuh. Kadang mulai batis kita landau dulu, nah di situ ada. Idza sabba alaihi ghairuhu, apabila menyiram atasnya selainnya, artinya orang lain yang menyiramakan, fayabtadi'u bil ka'bi, maka mulai dengan mata kaki.
Wa yaqulu 'inda ghuslil yumna, dan mengucapkan ketika membasuh kaki yang kanan, Allahumma tsabbit qadami ala sirati ma'a aqdami ibadika sholihin. Ya Allah, tetapkan kakiku ketika menyeberang melewati siratal mustaqim bersama orang-orang atau hamba-hamba Allah yang sholihin. Yaqulu 'inda ghuslil yusra, dan mengatakan ketika membasuh kaki yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati fin nari yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Intinya, aku berlindung kepada Allah daripada tergelincirnya kakiku sebagaimana tergelincirnya kaki orang-orang munafik dan orang musyrik ketika hari kiamat. Kemudian itu yang pertama, mulainya dengan jari. Yang kedua, ad-dalku, menggosok. Apa arti menggosok? Imrarul yadi 'alal 'adwi, melewatkan tangan. Maksudnya menggosok itu melewatkan tangan atas seluruh anggota wudu. Bilanya kaki berarti kaki. Kemudian yang ketiga, at-takhlilu, menyela-nyela. Wadzalika bi khinsiril yadil yusra mubtadi'an min khinsiril rijlil yumna ila khinsiril rijlil yusra min asfal. Dari bawah. Nengke apa kena? Jadi takhlilnya beda, menyela-nyelanya dengan tangan. Kalau tangan sebelum tasbik, maka itu kalau tasbiknya. Kemudian kalau menyela-nyelai batis kada tasbik kena tunggal butingan dengan jari kelingking. Mulai mulai nang di ujung. Ini seandainya batis. Jadi mulai sini sampai sini pulang dengan tunggal sini, mulai ujung kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri. Pakai apa? Pakai kelingking kaki kanan. Otomatis pakai kelingking tangan kiri. Bilanya ya, kemudian 1, 2, 3, 4 sampai terus berurutan. Ada yang memadahkan angka ini, ada yang memadahkan angka ini, ada yang memadahkan angka ini. Pakai kedua-duanya bisa. Itu cara menyela-nyelai batis dengan tangan. Jadi pertama intinya mulai situ. Ada yang batis misalnya angka ini jadinya angka itu. Ada yang memadahkan angka ini. Menyala-nyala, tapi lebih angka ini Bang. Kenapa? Karena di bawahnya tuh tekan najwa kadri secara di sini aja. Itu cara menyala-nyalai kaki. Kemudian yang keempat, at-tayammunu, yaitu mendahulukan yang kanan. Sebagaimana kita jelaskan semalam bahwasanya membasuh anggota wudu sesuatu yang tidak bisa digabungkan, maka harus sunnah didahulukan yang kanan. Bilanya kawa beimbai sunnah beimbai kada buduhulu, kada dipisah kanan dan kiri. Batis artinya kaki nangka itu jua kada kawa beimbai langsung kaki kedua-duanya ngalih, maka kenapa? Maka kanan dulu hanyar kiri. Di keran kada koja langsung dua-duanya berduduk ngalih. Kemudian apalagi di batang di sungai langsung kedua-duanya ngalih, tercabur kena. Kemudian ayab da'a birrijlil yumna tsumma yusra, memulai dengan kaki kanan kemudian kiri. Yang kelima, italatut tahdil, memanjangkan atau melebih-lebihkan di dalam membasuh kaki. Ila nisfis saqi, sampai ke pertengahan kaki. Bahasa kitanya apa? Landau kah? Nah, pertengahan. Wal akmalu, dan yang sempurna, ila rukbataini, sampai ke lutut. Sampai ke lutut. Itu
masuk banyaknya kadang perlu digosok. Bilanya perlu digosok berarti digosoknya tuh kada sunnah lagi wajib. Kapan sunnah? Seandainya kada digosok banyu masuk aja sampainya ke kulit tersebut, maka sunnah kena digosok pulang supaya lebih yakin. Tapi bilanya ada kulitnya kasar, macam kulit bilanya kasar kering, itu mau disumbur aja permukaan gigi-giginya aja nang samanya kada merata air tersebut tekan aku, maka harus digosok. Kemudian yang ketujuh al-muwalatu, terus menerus atau bersambung. Baina mahsir ra'si wa ghuslir rijlaini, antara membasuh kepala, menyapu kepala dan membasuh kedua kaki. Kemudian yang ke-8 at-tathlitsu, mengerjakan 3 kali di dalam fima mawa, pada apa yang telah lewat daripada basuhan, mulai muha, tangan, kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Itu sunnahnya 3 kali semuanya. Kemudian disebutkan di sini dalam talik fataratan tathliti, 3 kali itu sunnah secara umum, secara ketika tidak ada hal yang mendatang. Itu secara umum 3. Tapi terkadang 3 kali itu sunnah. Wawal aslu fihi, itu asalnya ketika tidak ada hal yang mendatang maka sunnah 3 kali. Tapi terkadang berwudu 3 kali terkadang makruh. Kapan? Idza khasyiya fawata salatil jamaati, apabila takutan kehilangan atau kada sempat sembahyang berjamaah. Kalau usah lagi 3 kali, langsung aja sekali. Nang penting nang wajib. Bilanya seandainya dia membasuh 3 kali, kemudian tertinggal sembahyang jamaahnya itu nang kedua makruh. Wataratan haram, terkadang membasuh 3 kali haram. 3 kali haram. Kapan? Idza khafa khurujal waqti wa taratan yajibu idza nadharahu. Bilanya membasuh 3 kali waktu mepet sudah sembahyang, wudu 3 kali bisa keluar daripada waktu, maka haram. Berarti apa wajibnya? Wajib yang wajibnya cukup sekali, langsung aja. Kemudian wataratan yajibu, terkadang wajib. Kapan? Apabila dinadarkan, maka wajib dia berwudu 3 kali. Kemudian as-sabi'u as-sunanul lati ba'da faraghi minal wudu'i. Kemudian seterusnya sunnah-sunnah yang ada ketika sesudah berwudu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, terutama ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khasyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita orang-orang yang termasuk yang selalu mengerjakan dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai kewalahan ya. Namun kita begawi seberataan insyaallah nyaman. Jangan timbul di waktu hari H. Timbul sebelumnya menggawa ya. Jadi diatur nanti gotong royongnya mulai hari apa. Habis itu sosialisasi ke masyarakat, ke tetangga sebelahan, harap disampaikan. Hari Jumat sore ba'da salatul asar ada majlis roha yang akan dipimpin oleh Al-Habib Ahmad bin Yusuf Al-Mukhtar dan Habib Hamid bin Saleh Bagail dari Semarang. Di majlis ini pada salatul asar khusus untuk jamaah laki-laki. Monggo ulun besarwan kepada jamaah yang hadir pada salatul asar, nanti di sebelatan tetangga yang ada di sini. Nanti Habib Ahmad Yunus sama Habib Amin yang memimpin langsung acara roha tersebut. Karena inti daripada khol itu adalah rohanya. Ya, inti khol daripada kholnya para habaib itu di roha. Ya. Kalau kepingin dapat barokahnya lebih daripada jadi acara rohani itu dihadiri.
Karena sebagian salaf itu mengatakan inti daripada kholnya aulia itu di majelis jalsa rohanya, ya, bukan di acara puncaknya. Nah, habis itu diperhatikan ashabul hikmah. Nanti hari Jumat kumpul semuanya di sini, pengurus semuanya kumpul di sini, ya, untuk bisa mengikuti jalsa roha. Sekaligus nanti ada kita baca doa, mudah-mudahan hari itu berjalan dengan lancar. Dan ibu-ibu diatur yang ada di grup, diatur sebelahan untuk masalah persiapan konsumsi atau yang mau ikut bersurung sintak menyiapkan konsumsi, warung amal dan sebagainya, harap dipersiapkan, ya, disosialisasikan. Nah, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Nah, uyuh memang uyuh sebelahan, uyuh tenaga, uyuh pikiran, cuma uyuhnya kita insya Allah waktu yang kita buang, pikiran yang kita peras, harta yang kita keluarkan, nah, semuanya itu tidak akan sia-sia, ya, ya. Tidak akan sia-sia kalau kita niatnya untuk Allah dan Rasul. Ya, insya Allah manfaat apapun yang kita keluarkan di jalan Allah, di jalan Rasul, insya Allah manfaat. Sudah diberi contoh, sudah dikasih contoh oleh para ulama-ulama terdahulu, ya, yang mendahului kita. Ya, itu lihat Kiai almarhum Al-Arif Billah, Kiai Haji Muhammad Maimun Zubair, ya, sampai meninggal pun jasadnya nggak dimakan, utuh. Kenapa? Waktu, tenaga, pikirannya semuanya untuk Allah, untuk Rasul, untuk hikmah kepada umatnya Nabi Muhammad. Ya, untuk mengajar umat Nabi besar Muhammad, untuk apa? Untuk mahabbah kepada ahlul baitnya Nabi besar Muhammad. Ya, itu diangkat derajatnya, meninggal pun diangkat derajatnya. Ya, enggak ada kegampangan kita. Ya, mudah-mudahan ulama-ulama Indonesia insya Allah yang dimakamkan di pemakaman maklah, ya, yang meninggal dalam keadaan ibadah juga jasadnya diutuhkan. Kalau seandainya itu pada hari kalau jasadnya diutuhkan, apalagi nggak dimakan oleh tanah, apalagi disentuh oleh api neraka insya Allah. Ya, makanya itu mereka contoh mereka nggak bisa 100% untuk mereka, ya, contoh sebagian. Itu sebab-sebab orang yang hikmah, orang yang hikmah terhadap dakwahnya Nabi, nangka itu, yang hikmah untuk umat nanti meninggalnya kayak itu. Dan ulun juga ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan untuk jamaah majlis yang baru pulang dari ibadah haji, yang menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan orang tua atau ibu Pak Matnur dijadikan hajinya haji yang mabrur, wa sa'yan maskur insyaallah, wa tijaratan lan tabur insyaallah, ya. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, ya. Mudah-mudahan beliau juga digabulkan hajat-hajatnya. Yang belum menjalankan ibadah haji ataupun umroh, semoga Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki kita agar kita bisa ziarah ke makamnya Nabi besar Muhammad dan menjalankan ibadah umroh, ya, menjalankan ibadah umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita minta bacakan Fatihah sekali, nanti akan dipimpin Ustaz Abdurrahman, yang mana ada orang tua almarhum daripada ashabul hikmah kita, ibu daripada ashabul hikmah kita, yaitu Paman Aslani yang meninggal dunia tadi sebelum maghrib. Mudah-mudahan almarhumah dijadikan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah, diterima segala amalnya, dan mudah-mudahan kuburnya raudhah dijadikan oleh Allah raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah, dan yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. الفاتحة المرحومة باسنة بنتي أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبها ويرحمها ويعافيها ويعفو عنها ويكرم نزولها ويوسع مدخلها ويغسلها بالماء الثلج والبرد وينقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ويبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأن الله سبحانه وتعالى يدخلها الجنة مع الأبرار ويعيذها من عذاب القبر والنار وفتنتها وأن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا بحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا
وذكرنا وإنسانا ويحيينا على ما يحيي به عباد الله الصالحين ويتوفانا على ما توفاهم على الإيمان والإسلام. الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا أجورهم ولا يفتن بعدهم ويغفر لنا ولهم برحمته يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وسلم على الهدنية وكان صالح جميع شامل في الدين والآخرة على من يسلم الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان. إلا الله الموجود في كل الزمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان. أملك علينا من إحسان. أملك علينا من إحسان. إحسانك القديم إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. أذن قبل الله منكم.